fertilization and triple fusion. Now we know that how actually double fertilization and triple fusion taken place in angiospermic type of the plants. Okay, so after the pollination, as such we know already, the released pollen grain will come and deposit over the stigmatic surface of this pistil. Later, if it is of a compatible pollen grain, immediately that was received by the stigmatic surface of the flower. Later, it will allow the deposited pollen grain to germinate, and we know that in this exine and intine. So exine having with pores, they are called as the germ pores. Through the germ pore only there is a development of, that is, the pollen tube, and from generative cell, after the division there is a formation of the two male gametes, and those two male gametes are carried by this pollen tube formed on the stigmatic surface of this stylar region. Later it will comes down through that stylar region of this pistil and reaches this micropylar end of the anatropous ovule. Among the two male gametes, one gamete is going to fuse with the haploidic egg cell and becomes the diploid zygote, and the remaining one more male gamete is going to fuse with the two haploidic polar nuclei which are present in the center of this anatropous embryo sac. Hence, it is referred as a two polar nuclei. They are both combined called as the central cell. Central cell having with these two polar nuclei of a haploidic condition. So, the male gamete comes and combines or fuse with that two polar nuclei, and it will become the triploidic type of the nuclei, and hence it is called as the pollination or fertilization in angiospermic is referred as a double fertilization and as well the triple fusion. After the fertilization, the next phase today I am going to explain is concerned with the post-fertilization changes. Post-fertilization changes. So we have to consider at least 4 points here. Post-fertilization changes means after the fertilization, the next process it is followed. 1. The first step is after the fertilization, here formation of endosperm. Formation of endosperm. Next, second one is development of embryo. Development of embryo. Next, maturation of ovule into seed, and ovary after maturation becomes an fruit. What? ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ? ಮೊದಲನೇ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್. Among them, in the first step there is a formation of endosperm. Okay. Second, development of embryo. Third one, maturation of ovule into seed structure. Seed ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವುದು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ovary after maturation becomes an actual fruit
into fruit. Ovule modified into seed. Embryo development ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಟರಲಿ ಸೈನರ್ಗಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಲ್ಲವೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇವು n ಇದೆ, n ಪ್ಲಸ್ n. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು n. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಸೈನರ್ಗಿಡ್ಸ್ ಫಿಲಿಫೆರಲ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಇಂದ ಸೈನರ್ಗಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಅದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ n ಪ್ಲಸ್ n ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2n ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. n ಪ್ಲಸ್ n ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಝೈಗೋಟ್. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ, this male gamete will comes and fuses with these two, n plus n plus n, that will become 3n. So 3n ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವಾಗ it will become the triploid, ಯಾವಾಗ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಪೆನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಪೆನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪೆಕ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆಕ್. ಪೆಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಇದು ಮುಂದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ formation of basically it is a nuclear structure, and hence after the division of this pack it resulted in formation of many numbered nuclear structure. So this is specifically called as free nuclear endosperm. ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ
the cell walls and hence they are called as the later cell wall will cover the nucleus. It is called cellular endosperm. It is called as cellular endosperm. So, free nuclear endosperm ಅಂದ್ರೆ without wall layer. Further, it will be covered by the wall layer, and hence that is called as the cellular endosperm ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So, free nuclear endosperm beginning, ಆಮೇಲೆ it is covered by cell wall, and hence it is called as a cellular endosperm ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಳನೀರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, multinucleated structure of tender coconut is referred as free nuclear endosperm. Free nuclear endosperm ಅದು ಎಳನೀರು. ಇನ್ನು ಕೆರ್ನಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೆರ್ನಲ್, KERNEL, ಕೆರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ cellular endosperm. cellular endosperm. ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸೊ ಕೆರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಕೆರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಟೆಂಡರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಎಳನೀರು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದೆ. ಇವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿಕ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿಕ್ ಇರ್ತವೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿಕ್. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೆನ್ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೆಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ there is a formation of a free nuclear endospermic structure. Later they are covered by the cell wall and hence called as the cellular endospermic structure. So endosperm ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, it is very much essential. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೆಟ್. That means in the beginning primary endospermic nucleus, later it will become primary endospermic cell, further it will become the actual endosperm, and it is needed for the future growing embryo from that zygotic part of the anatropous ovule, right? So the main function of this endosperm is to provide nutrition to the future growing embryo. That is the functioning nature of the endosperm. Okay. So formation of endosperm ಅನ್ನು ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ.
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದು ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ there is a division taken place in the zygote. Zygote divides by means of mitotic division. Mitotic division. So mitotic division resulted in formation of the embryo structure. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿ. EMBRYOGENEY. ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಝೈಗೋಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿಕ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಇದರ ಜೊತೆ ಪೊಲೆಂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಥ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಫಿಲಿಫೆರಸ್ ಅಪರೇಟಸ್ ಮೂಲಕ ಸೈನರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮೂಲಕ ಅದು go and fuses with this egg cell, resulted in formation of a diploid structure and it is called as the zygote. Zygote further start to divide and resulted in formation of embryo. Formation of embryo is called as the embryogeny. Formation of embryo is called as the embryogeny. So this embryogenic moment alli this embryo will attain some different structures. First formed embryo is called as the proembryo anta ಹೇಳಿ. Proembryoದಿಂದ it will attain a structure called globular embryo. Globular embryo. Globular embryoದಿಂದ condition will attains and structure called heart shape. Embryo. Heart shaped embryo. Heart shaped embryo ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ will actually looks like that is the embryonic structure having with all the type of the structural features. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿತ್ 2 cells. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇದು ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸೆಲ್. ಮುಂದೆ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೈಟೋಟಿಕಲಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಂತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈಗ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2, 2 ರಿಂದ 4, 4 ರಿಂದ 6, 6 ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಂತ ಹೋಗಿ 8, 8 ರಿಂದ 10 ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಫರ್ದರ್ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಈಗ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ
somewhat ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲೋಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇದು ಹೆಡ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ಸೊ ಮುಂದೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ just like a somewhat heart shape. This is called as the heart shaped structure. Finally, in the next step, it will forms the actually the two cotyledons. Here, the head, the suspensor, ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವು cotyledons ಅಂತೀವಿ. cotyledons. So ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಪೊಲೆನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2n ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಝೈಗೋಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಿಂದ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋದಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗೀತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅನ್ನೋದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಮತ್ತು ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಡೈಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ದ ಮೊನೊಕಾಟ್. ಮೊದಲು ನಾನು ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಿದೆ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್, these two are the cotyledons. ಇದೇನಿದೆ this is called as epiphyte. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ hypophyte. So this one having with that is radical. So this is called as the root cap. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is an sporophytic plant present in the seed. What is embryo ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ embryo is an sporophytic plant structure
Dear students, in the today's class, I have explained you about the post-fertilization changes. In that one, we have the 4 points. The first to be remembered is formation of endosperm. Second one, development of embryo. In the third step, maturation of ovule into the seed. And in the fourth step, we have to say about that is the maturation of or modification of ovary into that is the actual fruit. ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ, ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಡ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ಗ್ಲೋಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.